First, we will go for boilers. What is meant by steam boilers? Now observe. First of all, I would like to start with the boiler. Right, this is nothing but the steam boilers. Right, steam boilers, where it is used, it means actually in steam power plants, where the power generation occurs. Right, one of the major component is nothing but the steam boiler. This portion is nothing but the steam boiler portion. This portion. This portion is nothing but the steam boiler portion that we will discuss today now. Right. Now, introduction. When you come to the introduction, a steam boiler or a generator is a closed vessel made up of steel. Its function is to transfer the heat produced by the combustion of the fuel into combustion of fuel to the water, which generates what? A steam. Right. Once we generate the steam, where actually we use that steam, right? We will be using that steam in running the steam engines. Like in the starting, railways will be working on steam engines only. Nowadays, right, the steam is used to run what power stations to generate what power. And if we consider a low pressure steam that may be used for industrial process work such as cotton mills, sugar factories, and so on, low pressure steam is used. And if you consider the still further low pressure steam, right, that is used for heating the water as well as heating the rooms, right? For that purpose also we can use. Means the steam produced may be used for power generation, right? Less amount of pressure steam can be used for factories for industrial processing work, and a little less pressure is used for what means heating the room, right? Heating the water where hot water requirement is there. Next, come to the right of parts, important terms which are used in case of steam boiler. Right, different types of important terms and parts we will discuss now. First one is boiler shell. This is nothing but the boiler shell, which is in the form of a cylindrical form. Right, you may be observed a sheet metal in the engineering workshop. Right, it will be in the form of a plane. Right, that plane sheet we will be made in the form of what, a cylindrical form. And in order to make it a cylindrical form, either we will be riveting it or we will be welding it, and the ends of the cylindrical shell will be closed one, right? Which is right inside this boiler shell, water will be placed and the heating will be applied, and the water will be start converting into water, steam. Next one is combustion chamber. Because heat is supplied to the boiler shell, then only what the water will be converted into water vapor or steam. Right, combustion chamber is also one of the important part in case of boiler. This combustion chamber, where it is placed means actually at the bottom of the shell. Right, it is placed. It is the space generally below the boiler shell meant for burning the fuel in order to produce the steam from the water contained in the shell. Next one is nothing but the grate. Where the grate is available means above the combustion chamber. Right, the surface over which the combustion, coal or any fuel which is burnt, right, on the surface, that surface is called as a grate. Right, it is a platform in the combustion chamber upon which the fuel is burnt. The surface area of the grate over which the fire takes place is called grate surface. And furnace. Furnace is nothing but it is a portion where the burning of the fuel occurs. Right, you may be getting a doubts that what is the difference between combustion chamber, grate, and furnace. Right, combustion chamber is nothing but which consists of grate as well as furnace. Combustion chamber is the whole one. Right, in the combustion chamber, a surface will be there. On the surface, the burning of the fuel occurs. Right, that is called grate. And where the combustion is occurring, that portion we call it as a furnace. And heating surface. Heating surface is nothing but the boiler shell bottom surface which is exposed to the fire. The surface which is exposed to the fire, we call it as a heating surface. And these are the very, very important two mountings. One is mountings, another one is axis. Very, very important terms. Mountings. Mountings are nothing but which are some of the parts or fittings which are mounted on the boiler for its proper functioning of the boiler. Mountings ante similar like water level indicator కావచ్చు, ప్రెషర్ గేజ్ కావచ్చు, సేఫ్టీ వాల్ కావచ్చు. అవి లేకపోతే బాయిలర్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది. కంపల్సరీగా అవి మౌంటింగ్స్ అనేటివి ఉండాలి. ఎక్కడ ఉండాలంటే బాయిలర్ పైన మౌంట్ అయి ఉండాలి. మౌంటింగ్స్ లేకపోతే బాయిలర్ పనిచేస్తుంది కానీ ఎఫిషియెంట్ గా పనిచేయదు, త్వరగా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఎఫిషియన్సీ, రైట్, బాయిలర్ షుడ్ బి మౌంటెడ్ రైట్ విత్ సర్టన్ ఫిట్టింగ్స్. దోస్ ఫిట్టింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్, ప్రెషర్ గేజ్, సేఫ్టీ వాల్, అవన్నీ కూడా బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ కిందకి వస్తాయి. యాక్సెసరీస్ అంటేనేమో
బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే ప్రాపర్ గా ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది బాయిలర్ చూసుకుంటుంది. యాక్సెసరీస్ ఏం చేస్తాయంటే విచ్ ఆర్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాయిలర్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ది ఎఫిషియన్సీ. సపోజ్ నార్మల్ గా బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ 20 to 30% ఉంటే ఈ యాక్సెసరీస్ 50 to 60% పెరుగుతుంది. Accessories are the integral part of the boilers which are not mounted on superheater, economizer, boiler efficiency. Right. Mounting and accessories are very, very important. Next one is how essentials of a good steam boiler. Steam boiler. The following are the important essentials of a good steam boiler. ఒక స్టీమ్ బాయిలర్ ప్రాపర్ గా వర్క్ చేయాలన్నా, అది డిసైడ్ కావాలన్నా ఏ పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ఈ పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. రైట్. ఇట్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ మాక్సిమం క్వాంటిటీ ఆఫ్ minimum fuel consumption. It should be economical to install and require little attention during operation. It should be rapidly meet the fluctuation of load. It should be light in weight. It should occupy small space. The joint should be few and easily accessible for inspection during repairs or during maintenance work. It should be capable of starting. Immediately start avali. The mud and other deposits should not collect on the heating plates. Right. Selection of a steam boiler. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఓ రూరల్ ఏరియా ఉంది, ఆ రూరల్ ఏరియాలో ఫెసిలిటీస్ బట్టి అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్ సూట్ అవుతుందో అలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నట్టు. రైట్. హియర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ which enables us right how to select which type of boiler to be used. Boilers are so many types, in that which type of boiler to be used. These are some of the important points. The power required and working pressure is the first one. ఎంత పవర్ కావాలి, ఎంత వర్కింగ్ ప్రెషర్ కావాలి. Based on that, we need to select which type of boiler, because we will be having next point is classification of boiler, and the classification will be discussing low pressure boiler, high pressure boiler. అంటే ఇక్కడ లో ప్రెషర్ బాయిలర్ కావాలా, హై ప్రెషర్ బాయిలర్ కావాలా అని డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఫర్ దట్ పర్పస్ పవర్ రిక్వైర్డ్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రెషర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. రేట్ ఎట్ విచ్ స్టీమ్ టు బి జనరేటెడ్. స్టీమ్ ఎక్కువ జనరేట్ చేస్తే ఎక్కువ పవర్ జనరేట్ చేయవచ్చు, లేదా ఇండస్ట్రీ ప్రాసెసింగ్ వర్క్ కోసం యూజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మనం స్టీమ్ జనరేట్ చేయాలి అనేది దాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది. అండ్ జియోగ్రఫికల్ పొజిషన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎర్త్ కండిషన్ కూడా చూసుకోవాలి, గ్రౌండ్ వర్క్ కండిషన్. అండ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్యూయల్, విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ విల్ బి అవైలబుల్ దేర్, solid fuel, liquid fuel, gaseous fuel, and availability of water also, because in boiler water is used as a working media to generate water steam. And type of fuel, solid or liquid gases, and probable load factor. Load factor అంటే డిమాండ్ అన్నమాట. అక్కడ ఆ ఏరియాలో ఎంత డిమాండ్ ఉంది, ఆ డిమాండ్ బట్టి మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ జనరేషన్ ఆఫ్ పవర్, అది చూసుకోవడానికి. అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ బాయిలర్స్. ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నియర్లీ 8 to 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి. Based on that, these points, suppose in the examination, if any question is asked regarding any type of boiler, try to explain. Suppose Babcock, Wilcox kani, Cochrane kani, locomotive boiler, means like that different types of boilers will be there. We will discuss later on. అందులో ఏదైనా బాయిలర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ మెన్షన్ రైట్ దీస్ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్స్, so that any type of boiler you can easily answer it. Right. First of all, if you observe the classification of steam boilers, the first classification is based on the pressure. Pressure means it is a low pressure boiler or high pressure boiler. Low pressure boiler means here I have shown in the form of PSI. Right. PSI is nothing but pounds per square inch అన్నట్టు. మనం we will be indicating in the form of bar. Right. Low pressure boilers means up to 11 bar. The boiler, if the steam generation is up to only 11 bar, we consider as a low pressure boiler. Above 11 bar, we will consider high pressure boilers. High pressure boilers ఎంత వరకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ప్రెషర్ మీన్స్ అబోవ్ ది క్రిటికల్ ప్రెషర్. అప్రాక్సిమేట్లీ 225 బార్ కంటే ఎక్కువ మనకు ప్రెషర్ జనరేట్ అవుతుందండి. మోర్ దెన్ 225 బార్ కంటే ఎక్కువ nowadays we will be using. Right. And the second one classification is based on the fuel. Fuel may be gaseous fuel, liquid fuel, solid fuel, or electronic, means induction heating, means this based on the fuel means heating purpose in the combustion chamber కోసం. Right. Here two classifications. One is classification based on pressure, another classification is based on the fuel. Next classification, if you observe, based on type of tube. Right. A fire tube or water tube. This is very very important. All boilers are classified under these two only, fire tube or water tube. ఫైర్ ట్యూబ్ అంటే ఏంటిదంటే ట్యూబ్ లో ఫైర్ ఉంది, ట్యూబ్ లో హాట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయి, వి కాల్ ఇట్ as a ఫైర్ ట్యూబ్. రైట్. ట్యూబ్ లో వాటర్ ఉంది,
we call it as water tube boilers. Right, a fire tube boiler classification ఏంటిదంటే సింపుల్ వర్టికల్ బాయిలర్, కోక్రాన్ బాయిలర్, లాంకెషైర్ బాయిలర్, క్రోనిష్ బాయిలర్, స్కాచ్ మెరైన్ బాయిలర్, లోకోమోటివ్ బాయిలర్ అండ్ వెల్కాన్ బాయిలర్. వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ ఏంటి అంటే బాబ్కాక్ విల్కాక్స్, స్ట్రిల్లింగ్, లే మౌంట్ బాయిలర్, బెన్సన్ బాయిలర్, యారో బాయిలర్, లొఫెల్లర్ బాయిలర్. Nowadays in all power plants the power is generated use water tube boilers. Fire tube boilers అన్ని కూడా ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెసింగ్ వర్క్ కానీ హీటింగ్ హౌసెస్ కానీ లో ప్రెషర్ బాయిలర్స్ మాక్సిమం అన్ని కూడా ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ కిందకి వస్తాయి. హై ప్రెషర్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ కిందకి వస్తాయి. Once again, I will tell you what is meant by fire tube. Fire tube is nothing but within the tube, fire is maintained. Fire is nothing but hot gases passes through the tube. So we call it as fire tube. And surrounding the tube is water. In case of water tube, water is passed through the tubes, and surrounding the tube, fire is placed. And the next classification is based on circulation, natural circulation or forced circulation. Natural circulation ante ఆ వాటర్ అనేది విత్ ఇన్ ది ట్యూబ్ లో వితౌట్ ఎనీ పంప్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ద్వారా సర్క్యులేట్ అవుతానేమో న్యాచురల్ కన్వెక్షన్ అంటాము. ఫోర్స్డ్ సర్క్యులేషన్. అండ్ అనదర్ క్లాసిఫికేషన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ మెథడ్ ఆఫ్ కంబషన్. కంబషన్ ఛాంబర్ లో మనం కోల్ కానీ ఎనీ వుడ్ కానీ ఎనీ వేస్ట్ కానీ బర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బర్నింగ్ ప్రాసెస్, అవన్నీ కూడా స్టోకర్, ఫ్లూయిడైజ్డ్ బెల్ట్, పల్వరైజ్డ్ కోల్, బర్నర్ ఫైర్ బాయిలర్, వేస్ట్ స్టీమ్, హీట్ బాయిలర్, ఈ క్లాసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ comes according to the position of the boiler furnace, internally fired, externally fired. Internally fired, just now we discussed in one of the classification fire tube boiler, right? This comes under internal fired boilers. Means internal fired boiler means all fire tube boilers comes under internal fire boilers, right? External fired means like internal combustion chamber, external combustion, IC engines అన్ని కూడా internal combustion chamber అంటే internal fired boilers అన్నట్టు, రైట్. ఎక్స్టర్నల్ ఫైర్డ్ అంటే ఎక్కడో అవుట్ సైడ్ లో బర్న్ చేస్తాము, ఆ హీట్ ని మనము యూటిలైజ్ చేసుకుంటే దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ ఫైర్డ్ బాయిలర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్సిస్ ఆఫ్ ది షెల్. బాయిలర్ యాక్సిస్ ఉంటుంది కదా, యాక్సిస్ వర్టికల్ యాక్సిస్ ఉంటేనేమో వర్టికల్ బాయిలర్స్ అంటాము, హారిజంటల్ యాక్సిస్ ఉంటేనేమో రైట్ హారిజంటల్ బాయిలర్స్ అంటారు. ఐ విల్ షో యూ which boiler. This is nothing but if you observe the shell is in the form of a vertical, this is called a vertical boiler. And another one I will show you, this is called horizontal boiler because the shell సిలిండ్రికల్ షెల్ అనేది హారిజంటల్ గా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే మనం రైట్ హారిజంటల్ యాక్సిస్ బాయిలర్ అంటారు. రైట్ మీన్స్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ది షెల్. వన్ ఈస్ వర్టికల్ యాక్సిస్, అనదర్ వన్ ఈస్ హారిజంటల్ యాక్సిస్, అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్. రైట్, జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఫైర్ ట్యూబ్ అండ్ వాటర్ ట్యూబ్ అని. రైట్, ఇక్కడ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి, క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ అని. సింగిల్ ట్యూబ్ బాయిలరా, మల్టీ ట్యూబ్ బాయిలరా, అది ఫైర్ ట్యూబ్ అన్న కావచ్చు, వాటర్ ట్యూబ్ అన్న కావచ్చు, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి సింగిల్ ట్యూబ్ కావచ్చు, మల్టీ ట్యూబ్ కావచ్చు. అండ్ క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది యూజ్ స్టేషనరీ బాయిలర్స్ అండ్ మొబైల్ బాయిలర్స్. స్టేషనరీ బాయిలర్స్ అంటే ఒకే దగ్గరనే ఉంటుంది. సపోజ్ లెటర్స్ కన్సిడర్ పవర్ ప్లాంట్స్. పవర్ ప్లాంట్స్ బాయిలర్ అనేది ఒకటే పొజిషన్ లోనే ఉంటుంది. సపోజ్ అలా కాకుండా మనకు స్కాచ్ మెరైన్ బాయిలర్స్ అని ఉంటాయి. ఇట్స్ లోకోమోటివ్, లైక్ షిప్స్ లో బాయిలర్ ఉంటుంది. ఆ బాయిలర్ అనేది ఒక పొజిషన్ నుంచి ఇంకో పొజిషన్ మూవ్ అవుతుంది. లేదా లోకోమోటివ్ బాయిలర్స్ అంటారు, మనకు లారీస్ లో కానీ లైక్ జనరేటర్స్ లాగా బాయిలర్ ని కూడా క్యారీ చేస్తారండి. ఇన్ దట్ కేస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ మొబైల్ బాయిలర్స్ అంటారు. లోకోమోటివ్ బాయిలర్ కూడా మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉందన్నమాట. ఈ పాయింట్స్ అన్ని చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ రైట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్ విత్ ఎనీ స్కెచ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ బాయిలర్ సంబంధించిన స్కెచ్ వేయండి అండ్ ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే రాయండి. అది హై ప్రెషర్ బాయిలరా, లో ప్రెషర్ బాయిలరా, నెక్స్ట్ అది ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ యూస్ చేస్తారు. మీన్స్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఈ 10 పాయింట్స్ రాసేస్తే మీకు ఒక బాయిలర్ సంబంధించిన మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఇచ్చేసినట్టు ఉంటుంది. Once again, I will tell you classification of steam boilers. First classification based on the pressure, low pressure or high pressure. Right, classification based on the fuel, right, gaseous fuel, liquid fuel, solid fuel, or electrical induction heating anochu. Later based on the tube, within the tube, if hot gases are moving or if the flame is moving, call it as a fire tube. And inside the tube, if water is moving, we call it as water tube boilers. Classification based on circulation of water. If the circulation of water is because of gravity, we call it as natural circulation. If the circulation of water because of pump, we call it as forced circulation. Classification based on method of combustion. Combustion chamber లో ఏదైతే ప్రొసీజర్ వాడుతున్నారో దాన్ని బట్టి కూడా బాయిలర్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఫర్నాన్స్. ఫర్నాన్స్ విత్ ఇన్ ది ఇన్సైడ్ చాంబర్ లో ఉంటేనేమో ఇంటర్నల్ ఫైర్ అంటాము. ఆ కంబషన్ చాంబర్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ గా ఉండి ఆ గ్యాసెస్ ని ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా అంటే ఎక్స్టర్నల్ ఫైర్ బాయిలర్స్ అంటారు. క్లాసిఫికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది యాక్సిస్, వర్టికల్ యాక్సిస్, హారిజంటల్ యాక్సిస్. క్లాసిఫికేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్, సింగిల్ ట్యూబ్ బాయిలర్, మల్టీ ట్యూబ్ బాయిలర్, based on the usage stationary or mobile boilers. Now very very important topic is mountings. Mountings అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్.
అండర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అండర్ బాయిలర్స్ లో ఫస్ట్ లోనే డిస్కస్ చేశాము. మౌంటింగ్స్ లేకపోతే బాయిలర్ అనేది ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ జరగదు. బాయిలర్ విల్ షట్ డౌన్, ఖరాబ్ అయిపోతుందండి. రైట్, బాయిలర్ మౌంటింగ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. రైట్, దీస్ ఆర్ ది విచ్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ ది బాయిలర్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రాపర్ ఫంక్షనింగ్. బాయిలర్ ఫంక్షన్ అవ్వాలంటే ఈ మౌంటింగ్స్ ఉండాలి. ఈ మౌంటింగ్స్ లేకపోతే అసలు బాయిలరే పనిచేయదు. ఆ మౌంటింగ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఫిగర్ ఉంది చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్. ఈ ఇండికేటర్ ఏం చేస్తుందంటే బాయిలర్ లో సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఉందా లేదా అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రెషర్ గేజ్. ప్రెషర్ గేజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే రైట్, ఇట్ విల్ షో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ ప్రెషర్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ ఇన్సైడ్ ది బాయిలర్ షెల్. Right, this pressure gauge which indicates what pressure inside the boiler. Right, next one is safety valves. ఈ త్రీ ఫిగర్స్, ఈ ఫిగర్ కావచ్చు, ఈ ఫిగర్ కావచ్చు, ఈ ఫిగర్ కావచ్చు, ఈ మూడు కూడా సేఫ్టీ వాల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్ప్రింగ్ లోడెడ్ సేఫ్టీ వాల్, సెకండ్ వన్ ఈస్ డెడ్ వైట్ సేఫ్టీ వాల్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ లివర్ సేఫ్టీ వాల్. రైట్, ఫస్ట్ ఫిగర్ ఏంటిదంటే వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ విచ్ షోస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ది బాయిలర్. సెకండ్ వన్ ఈస్ ప్రెషర్ గేజ్ which indicates the amount of steam pressure which is generated inside the boiler. Next to three figures, ivanni kuda safety valves andi. Right, for the safety of the boiler, first one is spring loaded safety, dead weight, another one is lever safety. This is nothing but it's a feed check valve. Feed check valve ante boiler ki manam em istunamo feed water. Right, aa water ni పంపించాలంటే కంపల్సరీగా valve అనేది ఉండాలి. Right, this is called a feed check valve antaru. Once we open this valve, water will move into, this is a non return valve. If you observe here, there is a non return వాల్ నేమ్. రైట్, మీన్స్ ఒకటే డైరెక్షన్ లో వాటర్ సర్క్యులేట్ చేస్తుంది, బాయిలర్ నుంచి రిటర్న్ వాటర్ వెళ్ళదు. రైట్, బాయిలర్ మాత్రమే వాటర్ సప్లై చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫీడ్ చెక్ వాల్. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఫిజిబుల్ ప్లగ్. ఇమీడియట్ గా బాయిలర్ లో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, నేను ఇమీడియట్ గా బాయిలర్ ని షట్ ఆఫ్ చేయాలి అంటే దిస్ ఫిజిబుల్ ప్లగ్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. దిస్ ఇమీడియట్లీ షట్స్ ది బాయిలర్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బ్లో ఆఫ్ కాక్. రైట్, మన బ్లో ఆఫ్ కాక్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుందంటే బాటమ్ ఆఫ్ ది బాయిలర్ షెల్ లో ఉంటుంది. ఇదేంటంటే మెయింటెనెన్స్ డ్యూరేషన్ లో బాయిలర్ లో ఏదైనా స్కేల్ ఫార్మేషన్ అయిపోయినా, ఏదైనా మడ్ కానీ ఏదైనా డిపాజిట్స్ ఉన్నా అది రిమూవ్ చేయాలంటే బై యూజింగ్ బ్లో ఆఫ్ కాక్ వి విల్ రిమూవ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యాక్సెసరీస్. మౌంటింగ్స్ ఏంటివంటే బాయిలర్ పైన మౌంట్ అయి ఉంటాయి. వితౌట్ దోస్ థింగ్స్ బాయిలర్ కెనాట్ వర్క్ ప్రాపర్లీ. ఇవి లేకపోతే, ఏ ఒక్కటి లేకపోయినా సరే బాయిలర్ అనేది ప్రాపర్ ఫంక్షన్ జరగదు. బట్ యాక్సెసరీస్ ఏంటిది అంటే ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. బాయిలర్ విత్ యాక్సెసరీస్ బాయిలర్ కెన్ వర్క్ ఫంక్షన్ 30% 20% దాని యొక్క ఎఫిషియెంట్ ఇస్తుంది. బట్ ఆ 20% ని నేను 50% చేయాలి, లేదా 30% ని 50% చేయాలి, దాని ఎఫిషియన్సీని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు గో ఫర్ యాక్సెసరీస్. యాక్సెసరీస్ ఏంటివంటే దీస్ త్రీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎయిర్ ప్రీహీటర్. దిస్ ఈజ్ ఎయిర్ ప్రీహీటర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎకనామైజర్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ సూపర్ హీటర్. ఇవన్నీ కూడా అన్ని కలుపుకొని మనం బాయిలర్ అంటాము. ఇవి బాయిలర్ పై ఉండవు, బాయిలర్ చుట్టుముట్టే ఉంటాయి కానీ బాయిలర్ పైన ఉండవు. Right, if you observe, these are the devices which form an integral part of the boiler but not mounted on it. They include superheater, economizer. ఇది ఫీడ్ పంప్ కాదు, అక్కడ ఎయిర్ ప్రీహీటర్ ఉండాలి. It may be noted that accessories helps in controlling and running the boiler efficiently, efficiency increase చేయడానికి మాత్రమే. And if you observe, what is the purpose of air preheater? Right, యాక్చువల్ గా బాయిలర్ కింద ఏముంటుందంటే కంబషన్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఏముంటుందంటే ఫ్యూయల్ ఉంటుంది. ఫ్యూయల్ బర్న్ కావాలంటే మనకు ఆక్సిజన్ కావాలి. ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అవుట్ సైడ్ ఎయిర్ నుంచి వస్తుంది. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఎయిర్ అవుట్ సైడ్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి వస్తుంది. ఫస్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ప్రీ హీటర్ వెళ్తుంది. ప్రీ హీటర్ దేనికి కనెక్ట్ అయింది అంటే బాయిలర్ నుంచి వచ్చే హాట్ గ్యాసెస్ ఫస్ట్ సూపర్ హీటర్కి వెళ్తాయి, సూపర్ హీటర్ నుంచి ఎకనామైజర్కి వెళ్తాయి, ఎకనామైజర్ నుంచి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్కి వస్తాయి. ఫస్ట్ బాయిలర్ లో మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఇచ్చేస్తాయి ఫ్లూ గ్యాసెస్ అన్ని కూడా. ఇంకా కొద్దిగా హీట్ ఉన్న వాటిని సూపర్ హీటర్ లో ఇచ్చేస్తాయి. రైట్, ఇంకా కొద్దిగా హీట్ ఉంటే ఎకనామైజర్ లో ఇస్తుంది. ఇంకా ఏదైతే లెఫ్ట్ ఓవర్ హీట్ ఉందో అది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఇస్తుంది. తర్వాత రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? చిమ్నీ ద్వారా అట్మాస్ఫియర్ కి బయటికి వెళ్ళిపోతాయండి. ఇక్కడ ఏదైతే స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఉన్నా ఆ హీట్ మనం ఎయిర్ ని ప్రీ హీట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం. ప్రీ హీట్ అయిన ఎయిర్ ఇమీడియట్ గా బాయిలర్ వెళ్ళినప్పుడు పార్షల్ కంబషన్ ఉంటుంది. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఈజ్ యూజ్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎకనామైజర్? ఎకనామైజర్, ద నేమ్ ఇట్ సేస్ దట్ ఇట్ సేవ్స్ మనీ, కాస్ట్. ఎలా కాస్ట్ సేవ్ చేస్తుందంటే బాయిలర్ లో మనం ఏం పూరిస్తున్నాము? ఫీడ్ వాటర్ ఇస్తున్నాము. ఫీడ్ వాటర్ ని మనం ముందే హీట్ చేస్తే రైట్, బాయిలర్ కింద మన కంబషన్ ఛాంబర్ లో ఫ్యూయల్ సప్లై కెన్ బి రెడ్యూస్డ్. ఇట్ హౌ? రైట్, ఈ వేస్ట్ హీట్ ఎకనామైజర్ లో నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే వాటర్ ని హీట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్నాము. సో దట్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ గెట్స్ హీటెడ్ ఇయర్ ఇట్ సెల్ఫ్. వెన్ ఇట్ passes to the boiler, immediately the water starts converted into steam. So that economizer saves what? Fuel as well as it saves amount. అండ్ నెక్స్ట్ సూపర్ హీటర్ ఏంటిదంటే బాయిలర్ లో మనకి ఏదైతే స్టీమ్ ఫామ్ అయిపోతుందో అది డ్రై స్టీమ్ ఉంటుంది.
దాన్ని సూపర్ హీట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనం వీ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఇట్. ఫర్ దట్ పర్పస్ సూపర్ హీటర్ ఈస్ యూస్డ్. రైట్, దోస్ 3 ఫిగర్స్ హ్యావ్ షోన్ హియర్ బాటమ్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్. ఫ్లూ గ్యాసెస్ పై నుంచి కిందికి వెళ్తాయి త్రూ ది ట్యూబ్స్. ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఇటు నుంచి వస్తుంది, ఇలా పాస్ అవుతుంది, and air gets heated, and this heated air will passes to the boiler to the combustion chamber for burning the fuel. And ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే ఎకనామైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంతకుముందే చెప్పాను, ఫీడ్ వాటర్ ని హీట్ చేసేస్తుంది. హీట్ చేసిన వాటర్ ని బాయిలర్ కి ఇస్తాము, సో దట్ ఫాస్టర్ గా ఎవాపరేషన్ అవుతుంది. ఇది చూస్తే ఫిగర్ చాలా కాంప్లికేట్ అనిపిస్తుంది, కానీ చాలా సింపుల్ ఫిగర్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, కోల్డ్ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి ఎంటర్ అవుతుంది, ఇవన్నీ పైప్స్, ఈ పైప్ లో కోల్డ్ వాటర్ వెళ్తుంది, రైట్. హాట్ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ ఇక్కడ అన్ని చైన్స్ ఉన్నాయి, సమ్ పుల్లీస్ ఉన్నాయి. ఈ పుల్లీస్ చైన్స్ అన్ని దేనికి కనెక్ట్ అయినా అంటే స్క్రాపర్స్ ఉన్నాయి కదా, చూడండి ఇక్కడ స్క్రాపర్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఇలా హారిజంటల్ డైరెక్షన్ లో వస్తాయి. ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఏముంటుందంటే స్మోక్ ఉంటుంది, యాష్ ఉంటుంది, సో మెనీ కార్బన్ డిపాజిట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఏ గ్యాసెస్ ఈ ప్లేట్స్, ఈ పైప్స్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతున్నాయి అంటే హీట్ చేస్తున్నాయి పైప్స్ ని. ఇది సేమ్ ఫామ్, ఆ కార్బన్ డిపాజిట్స్ అన్ని కూడా పైప్ మీద ఉంటాయి. ఆ పైప్ మీద కార్బన్ డిపాజిట్స్ అలాగే వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే స్కేల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది, సో దట్ వాటర్ ప్రాపర్ గా హీట్ చేయదు. అందుకోసం రిమూవ్ చేయాలంటే ఈ స్క్రాపర్స్ అనేటివి ఈ చైన్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే పుల్ చేస్తుంటాం పైకి కింది, సో దట్ ఆ కార్బన్ డిపాజిట్స్ అన్ని కూడా కింద ఇక్కడ పడిపోతాయి. ఆ పడిపోయిన కార్బన్ డిపాజిట్ అన్నిటి మనం తీసేస్తుంటాం. రైట్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎకనామైజర్ విచ్ ఇస్ యూజ్డ్ టు హీట్ ది ఫీడ్ వాటర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సూపర్ హీటర్. సూపర్ హీటర్ ఏంటిదంటే మనకు ఫస్ట్ కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి ఈ హీట్ ఆరో ఉంది కదా, ఈ హీట్ కంబషన్ ఛాంబర్ నుంచి వచ్చే హీట్ గ్యాసెస్ అన్ని కూడా బాయిలర్ లో ఫస్ట్ హీట్ చేస్తాము. స్టీమ్ అనేది ఇక్కడ జనరేట్ అయింది. ఈ జనరేట్ అయిన స్టీమ్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సూపర్ హీటర్. ఇక్కడ నార్మల్ స్టీమ్ మాత్రమే ఉంటుంది, డ్రై స్టీమ్. ఈ స్టీమ్ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సూపర్ హీటర్ లో వన్స్ అగైన్ ఈ ఫ్లో గ్యాసెస్ హాట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి హీట్ చేసినప్పుడు సూపర్ హీట్ అవుతుంది. సో దట్ రైట్ హై ప్రెషర్డ్ హై ఎనర్జీ స్టీమ్ విల్ బి జనరేటెడ్. అండ్ ఈ యాక్సెసరీస్ అనే ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తారంటే టు ఇంక్రీజ్ వాట్ ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మాత్రమే ఈ యాక్సెసరీస్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాటర్ ట్యూబ్ అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్. మాక్సిమం క్వశ్చన్ ఇదే అడుగుతారండి మీకు ఎగ్జామ్స్ లలో. ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాము. ఫైర్ ట్యూబ్ అంటే విత్ ఇన్ ది ట్యూబ్ ఫైర్ ఆర్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ వెళ్తే దాన్ని ఫైర్ ట్యూబ్ అంటాము. ఆ ట్యూబ్ సరౌండింగ్ గా వాటర్ ఉంటుంది. వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అని దేని అంటాము అంటే విత్ ఇన్ ది ట్యూబ్ వాటర్ సర్క్యులేట్ అయితే దాన్ని వాటర్ ట్యూబ్ అంటాము. రైట్, ఆ ట్యూబ్ సరౌండింగ్స్ ఏముంటుంది అంటే మనకు ఫైర్ ఉంటుంది. రైట్, ఫస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ద వాటర్ సర్క్యులేట్ ఇన్సైడ్ ది ట్యూబ్, రైట్, అండ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఆర్ సరౌండెడ్ బై ది ట్యూబ్స్. ఇక్కడ చూడండి, హాట్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ది ఫర్నెస్ passes through the tubes which are surrounded by the water. It generates a steam up to watt pressure normally 165 bar ఇచ్చారు వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ వితౌట్ యాక్సెసరీస్ అండి. వితౌట్ యాక్సెసరీస్ లోనే మనకు 165 బార్ వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ గో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్సెసరీస్ లైక్ సూపర్ హీటర్, ఎకనామైజర్ కానీ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ కానీ పెడితే we can go or we can cross up to 225 bar, మీన్స్ క్రిటికల్ ప్రెషర్ ని కూడా దాటొచ్చు. రైట్, నవేడేస్ డిఆర్డిఎల్ లో కానీ ఎన్టీపీసీ లో కానీ అన్ని కూడా సూపర్ క్రిటికల్ బాయిలర్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ కెన్ జనరేట్ ఓన్లీ లిమిట్ 24.5 బార్ మాత్రమే జనరేట్ చేస్తుంది. ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా నార్మల్ ఇండస్ట్రియల్ పర్పస్ ప్రాసెసింగ్ వర్క్ లలో యూజ్ చేస్తున్నారు. ద రేట్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఆఫ్ ది స్టీమ్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై. Right, how much? 450 tons per hour in case of water tube boilers. The rate of generation of the steam is low in case of fire tube boilers. Its efficiency, మీరు అన్ని పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేసేస్తే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ లో ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది, పవర్ జనరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ది వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్లు అన్ని తక్కువ ఉంటాయి. కానీ ఇంకోటి ఏంటిదంటే డేంజరస్ కూడా వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫైర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ట్యూబ్ సరౌండింగ్స్ లో. ట్యూబ్ అనేది చాలా సన్న డయామీటర్ ఉంటుంది, అందులో వాటర్ వెళ్తుంది కాబట్టి వాటర్ ఇమీడియట్ గా ఎవాపరేట్ అవుతుంది, ప్రెషర్ ఎక్కువ డెవలప్ అవుతుంది. రైట్, సో దట్ దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్రస్టింగ్, డ్యామేజ్ ఛాన్సెస్ కూడా వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ ఎక్కువ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ విత్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్. ఎందుకంటే ట్యూబ్ అనేది చాలా సన్నగా ఉంటుంది, అందులో ఫైర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ చుట్టుముట్టు వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ అది బ్రేక్ అయిపోయినా సరే రైట్ ప్రాబ్లమ్ అనేది బాయిలర్ కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అండర్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్. ఇవన్నీ క్లాసిఫికేషన్స్ అండి. బాక్కాక్, విల్కాక్స్ అని, స్టిల్లింగ్ బాయిలర్ అని, లేమౌంట్, బెన్సన్, లెఫెనర్, యారో, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ట్యూబ్ సంబంధించినవి. రైట్, సింపుల్, వర్టికల్, కోకాన్, లాంకెషైర్, క్రోనిష్, స్కాచ్ మెరైన్, లోకోమోటివ్, వెల్కాన్ బాయిలర్, ఇవన్నీ కూడా ఏంటిదంటే ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. రైట్, నేను మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తాను రివైజ్ బికాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్టీమ్ బాయిలర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ లో ఉంటుంది. రైట్, దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది బాయిలర్ పోర్షన్. రైట్, బాయిలర్ అంటే ఏంటిదంటే విచ్ జనరేట్స్ వాట్ స్టీమ్ బై అబ్జర్వింగ్ హీట్. రైట్, ఇక్కడ చదవని కావాలంటే స్టీమ్ జనరేటర్ ఇస్ బాయిలర్, యూజువల్లీ a closed vessel made up of steam. Its function is to transform the heat produced by the combustion of the fuel to water
అండ్ అల్టిమేట్లీ జనరేట్ స్టీమ్. ఈ జనరేట్ అయిన స్టీమ్ ఎక్కడెక్కడ యూస్ చేస్తామంటే హై ప్రెషర్, హై ఎనర్జీ ఉన్న స్టీమ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే మనం స్టీమ్ ఇంజన్స్ రన్ చేయడానికి కానీ, పవర్ జనరేట్ చేయడానికి కానీ యూస్ చేస్తాం. అదే లో ప్రెషర్ స్టీమ్ ఉందనుకోండి, నార్మల్గా మీడియం ప్రెషర్ కానీ అవన్నీ ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం? ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ వర్క్ లో యూస్ చేస్తాం. ఇంకా తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటే ఎక్కడ యూస్ చేస్తామంటే మామూలుగా హౌసెస్ ని హీట్ చేయడానికి, కోల్డ్ కంట్రీస్ లో హౌసెస్ ని హీట్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం, లేదా హాట్ వాటర్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి కోసం యూస్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ది మెయిన్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ వాట్ స్టీమ్ బాయిలర్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్, స్టీమ్ బాయిలర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే బాయిలర్ షెల్ నార్మల్ షీట్ మెటల్ లాగా ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సిలిండ్రికల్ ఫామ్ హోల్డ్ చేసేస్తారు. హోల్డ్ చేసిన వాటిని సిలిండ్రికల్ ఫామ్ తీసుకురావాలంటే రైట్ రివిటింగ్ అనేది చేయాలి, లేదా వెల్డింగ్ అనేది చేయాలి. అండ్ 2 ends కూడా క్లోజ్ చేయాలి. అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ హై అంటే మ్యాక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవాలి, యాజ్ వెల్ as హై ప్రెషర్ ని కూడా స్టోర్ చేసుకునే విత్స్టాండ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉండాలండి స్టీమ్ బాయిలర్. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కంబషన్ ఛాంబర్. కంబషన్ ఛాంబర్ అంటే ఎక్కడైతే మనం బర్నింగ్ చేస్తామో, ఎక్కడైతే హీట్ అనేది జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటాం? కంబషన్ ఛాంబర్. ఇట్ ఇస్ ద స్పేస్ జనరల్లీ బిలో ది బాయిలర్ షెల్ మెంట్ ఫర్ బర్నింగ్ ది ఫ్యూయల్. రైట్. కంబషన్ ఛాంబర్ లోనే ఏముంటుందంటే గ్రేట్ అని ఉంటుంది, ఒక సర్ఫేస్, దానిపైన మనం ఫ్యూయల్ అనేది బర్న్ చేస్తాము. ఇట్ ఇస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్. కంబషన్ ఛాంబర్ ఫ్యూయల్ ఇస్ బర్న్డ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ఫర్నాన్స్? బర్న్ అయిపోయిన హాట్ గ్యాసెస్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో, ఇట్ ఇస్ స్పేస్ అబోవ్ ది గ్రేట్. ఆ సర్ఫేస్ పైన అయితే మనం బర్నింగ్ అవుతుందో దాన్ని ఏమంటామంటే ఫర్నాన్స్ అంటాము. ఫర్నాన్స్ కానీ గ్రేట్ కానీ అన్ని కంబషన్ ఛాంబర్ లోకి వచ్చేస్తాయి. హీటింగ్ సర్ఫేస్ అంటే బాయిలర్ షెల్ ఉంటుంది కదా, షెల్ బాటమ్ సర్ఫేస్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్పోజ్డ్ టు ది ఫైర్. ఆ బాటమ్ సర్ఫేస్ ఏమంటామంటే హీటింగ్ సర్ఫేస్ అంటారు. యాక్సెసరీస్, మౌంటింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మౌంటింగ్స్ అంటే ఇంతకుముందే చెప్పాను, మౌంటింగ్స్ లేకపోతే బాయిలర్ ప్రాపర్ ఫంక్షన్ జరగదు, దాని యొక్క లైఫ్ కూడా ఉండదు, త్వరగా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. అదేంటివి? వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్ కానీ, ప్రెషర్ గేజ్ కానీ, సేఫ్టీ వాల్ కానీ, ఫీడ్ చెక్ వాల్ కానీ, ఫిజికల్ ప్లగ్ కానీ. రైట్. మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం కదా, అవన్నీ కూడా మనకు మౌంటింగ్స్ కిందకి వచ్చేస్తాయి. యాక్సెసరీస్ అంటేనేమో ఎఫిషియన్సీని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కోసం యూజ్ చేస్తారు యాక్సెసరీస్. నార్మల్గా యాక్సెసరీస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే సూపర్ హీటర్ ఉంటుంది, ఎకనామైజర్ ఉంటుంది, ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఉంటుంది. మౌంటింగ్స్ అన్ని బాయిలర్ పైనే ఉంటాయి, పక్కన ఇక్కడ ఉండవు, అన్ని బాయిలర్ పైనే ఉండాలి. యాక్సెసరీస్ అనేటివి బాయిలర్ పైన ఉండవండి, బాయిలర్ సరౌండింగ్స్ లో ఉంటాయి. రైట్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఒక బాయిలర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఏమేమి ఉండాలంటే ఈ పాయింట్స్ మనం చూసుకోవాలి. 8 పాయింట్స్. ఇట్ షుడ్ ప్రొడ్యూస్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ స్టీమ్ విత్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్, ఎకనామికల్ టు ఇన్స్టాల్, attention during operation, readily meet the fluctuation of load, light in weight, occupy small space, accessible for inspection. It should be capable of quick starting. The mud and other deposits should not collect on the heating plates. అండ్ మన పొజిషన్ బట్టి అంటే లొకేషన్ బట్టి మనం ఏదైనా ఒక బాయిలర్ సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోమంటే ఈ పాయింట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ యూ నో దీస్ పాయింట్స్ వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్. పవర్ రిక్వైర్డ్ అండ్ వర్కింగ్ ప్రెషర్, ఎంత పవర్ కావాలి, ఎంత వర్కింగ్ ప్రెషర్ అంటే హై ప్రెషర్ బాయిలరా, లో ప్రెషర్ బాయిలరా, అది ఇండస్ట్రియల్ పర్పసా, పవర్ జనరేషన్ పర్పసా, అంటే డిపెండింగ్ అపాన్ ది పర్పస్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనకు ఈ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఏ బాయిలర్ అనేది power required, working pressure, rate at which steam is generated, geographical position of the boiler, fuel and water available, type of fuel is the probable load factor. And classification of boilers ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాము, based on pressure, based on the fuel, based on the tube, fire tube, water tube, natural circulation, forced circulation, based on the type of combustion method, position of the furnace, internal furnace, externally, vertical or horizontal, single tube boiler or multi tube boiler, and based on the usage, mobile or stationary boiler. ఈ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్స్ మీరు గుర్తు పెట్టుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్ అని, ఓన్లీ ఈ పాయింట్స్ మాత్రమే రాయండి, యూ కెన్ ఎనఫ్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది యాక్సెసరీస్. మౌంటింగ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఫిగర్ ఈస్ వాటర్ లెవెల్ ఇండికేటర్, ప్రెషర్ గేజ్. రైట్. దీస్ 3 ఫిగర్స్, ఫస్ట్ 3 ఉన్నాయి కదా, ఈ ఫిగర్స్ ఇవన్నీ కూడా సేఫ్టీ వాల్స్. నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఫీడ్ చెక్ వాల్, ఇదేమో ఫిజికల్ ప్లగ్, ఇదేమో ఎయిర్ ప్రీ హీటర్, ఎకనామైజర్ అండ్ సూపర్ హీటర్. ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అంటేనేమో ఎయిర్ ని ప్రీ హీట్ చేస్తుంది, సో దట్ ఫాస్ట్ కంబషన్ జరగడానికి. ఎకనామైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే వాటర్ ని ప్రీ హీట్ చేస్తుంది బిఫోర్ సెండింగ్ ఇంటూ ది బాయిలర్, సో దట్ ఫ్యూయల్ కెన్ బి స్టేడ్ ఇన్సైడ్ ది ఛాంబర్. సూపర్ హీటర్ ఏం చేస్తుందంటే డ్రై స్టీమ్ వచ్చిన దాన్ని సూపర్ హీట్ చేస్తుంది, సో దట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ కెన్ బి జనరేటెడ్. అండ్ దీస్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్సెస్. నౌ కమ్ టు ది సింపుల్ వర్టికల్ బాయిలర్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే సింపుల్ గా వర్టికల్ గా ఉంది. వర్టికల్ బాయిలర్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ది షెల్ ఈస్ వర్టికల్, దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ as a vertical boiler. ఇక్కడ చూడండి ట్యూబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో మెనీ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి. ఈ ట్యూబ్స్ లో కింద చూడండి ఇక్కడ ఫైర్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నల్ ఫైర్ బాయిలర్. అందుకే మీరు చెప్పాను, మీరు క్లాసిఫికేషన్స్ లో పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, 10 పాయింట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఈస్
ఇది వచ్చేసి ఇన్సైడ్ ట్యూబ్స్ ఏమవుతుంది, ఫైర్ వెళ్తుంది కాబట్టి ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటాము. ఇది ఇంటర్నల్ ఫైర్డ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైర్డ్ అంటే ఇంటర్నల్ ఫైర్డ్ విత్ ఇన్ ది రైట్ బాయిలర్ షెల్ లోనే కంబషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి. అండ్ ద యాక్సిస్ ఎలా ఉందంటే వర్టికల్ గా ఉంది కాబట్టి వర్టికల్ యాక్సిస్ బాయిలర్. ఇవన్నీ కూడా మన క్లాసిఫికేషన్ లో వస్తాయి. ఇది ఏంటిది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్, ఇది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్. ఇక్కడ మనకు సర్క్యులేషన్ ఎలా ఉంది, ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ నార్మల్ సింపుల్ సర్క్యులేషన్ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. రైట్, ఇంటర్నల్లీ ఫైర్డ్ బాయిలర్, వర్టికల్ బాయిలర్. రైట్, మల్టీ ట్యూబ్ సింగిల్ ట్యూబ్ అంటే ట్యూబ్స్ ఫైర్ సంబంధించిన ట్యూబ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టీ ట్యూబ్ బాయిలర్. ఇది స్టేషనరీ మొబైల్ అంటే స్టేషనరీ బాయిలర్. మీన్స్ ఒక బాయిలర్ గురించి రాయాలంటే మన క్లాసిఫికేషన్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని తెలుస్తాయి. ఇక్కడ మీరు పాయింట్స్ ఈజీగా ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు అండి. అది ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్. నౌ కమ్ టు దిస్ వన్. ఇది కూడా అంతే. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ వర్టికల్ అనొచ్చు. ఇక్కడ ఎక్కడ జరుగుతుందండి ఫైర్, ఇంటర్నల్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఫైర్. ట్యూబ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సో మెనీ ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మల్టీ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటారు. ఇది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్. మీన్స్ ఆ పాయింట్స్ అన్ని కూడా ఇది స్టేషనరీ బాయిలర్, మొబైల్ బాయిలర్ కాదు. ఇక్కడ వాటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ కాబట్టి తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి నార్మల్ గా న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తారు. ఫోర్సెస్ సర్క్యులేషన్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ లో యూజ్ చేస్తారు. విత్ ఇన్ ది ట్యూబ్ వాటర్ షుడ్ బి సర్క్యులేటెడ్ కాబట్టి. ఇక్కడ ఏంటంటే బాయిలర్ యొక్క షెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, వాటర్ అనేది చాలా మొత్తం సరౌండ్ ఉంటుంది, మాత్రం సన్నగా ఉంటే దాని నుంచి ఫైర్ వెళ్తుంది కాబట్టి వాటర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ ఈస్ ఎనఫ్ అండి. మీన్స్ లైక్ దట్ దీస్ పాయింట్స్ మీరు సరౌండింగ్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని చదువుతూ పోతే మీకు అర్థమవుతుంది. ఆ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని కూడా రాయండి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రతి బాయిలర్ సంబంధించిన ఫిగర్స్ తరోగా నేర్చుకోండి. ఇన్ ది ఎగ్జామ్ ఇఫ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్ వాళ్ళు ఏది అడిగినా సరే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆ క్లాసిఫికేషన్ పాయింట్స్ రాస్తారు. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇట్స్ ద స్కాచ్ మెరైన్ బాయిలర్. ఇది మెరైన్ అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి ఈ స్మాల్ సర్కిల్స్ ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఫైర్ ట్యూబ్స్. ఇక్కడ ఫర్నాన్స్ ఉంది, ఫర్నాన్స్ నుంచి గ్యాసెస్ ఇలా వెళ్తున్నాయి. ఈ గ్యాసెస్ అనేవి కూడా ఫ్లూ గ్యాసెస్ దీని నుంచి వెళ్తుంది. ఇక్కడ చూడండి మల్టీ ట్యూబ్ బాయిలర్ అయ్యి, కానీ ఇక్కడ బాయిలర్ షెల్ ఎలా ఉంది, హారిజెంటల్ ఉంది. ఇట్స్ హారిజెంటల్ యాక్సిస్ బాయిలర్. ఇదేంటి మెరైన్ బాయిలర్. మెరైన్ అంటే స్టీమర్స్ లో దానిలో దీనిలో యూజ్ చేస్తున్నారు అంటే మొబైల్ అప్లికేషన్. హారిజెంటల్ బాయిలర్. ఇక్కడ వాటర్ ఎలా ఉంటుంది అండి, ఫోర్సల్ సర్క్యులేషన్, న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ అంటే న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ బికాస్ ట్యూబ్స్ లో ఫైర్ వెళ్తుంది, వాటర్ అనేది ఒకటే దగ్గర స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ నార్మల్లీ న్యాచురల్ సర్క్యులేషన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్. ఇక్కడ చూడండి సేఫ్టీ వాల్ కానీ, ఇక్కడ మ్యాన్ హోల్ కానీ, ఫైర్ బ్రేక్, ఇవన్నీ సేఫ్టీ వాల్స్ అన్ని ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా 3 types ఆఫ్ సేఫ్టీ వాల్స్ ఉన్నాయని. ఇదేమో లివర్ సేఫ్టీ వాల్. ఇవన్నీ కూడా దేనికి వస్తాయి, మౌంటింగ్స్ కిందకి వస్తాయి. ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు చదవండి, బట్ క్లాసిఫికేషన్ ఉన్న పాయింట్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేయండి. దట్స్ ఎనఫ్. రైట్, ఇది వచ్చేసి ల్యాంకెషైర్ బాయిలర్. ఇక్కడ ఎన్ని ట్యూబ్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 2 ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి, సింగిల్ ట్యూబ్ కాదు, 2 ట్యూబ్స్. ప్రీవియస్ కేసెస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూడండి ఈ స్మాల్ హోల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ ఏంటంటే 2 బాయిలర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, ఇక్కడ 2 ట్యూబ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఇది హారిజెంటల్ యాక్సిస్ బాయిలర్ అంటారు. ఇక్కడ పైన ఉన్నవన్నీ కూడా చూడండి, ఇవన్నీ కూడా మౌంటింగ్స్. మౌంటింగ్స్ ఉంటేనే బాయిలర్ అనేది ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, లేదంటే ప్రాపర్ ఫంక్షన్ జరగదు. అండ్ క్రోనిష్ బాయిలర్, ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకే ఒక ట్యూబ్ ఉంటుంది. మనకు వన్ ఆఫ్ ది క్లాసిఫికేషన్ ఉంది, నెంబర్ ఆఫ్ ట్యూబ్స్, సింగిల్ ట్యూబ్ మల్టీ ట్యూబ్ అని. క్రోనిష్ బాయిలర్ కమ్స్ అండర్ సింగిల్ ట్యూబ్ బాయిలర్. ఇక్కడ చూడండి ఒక్కటే ఒక ట్యూబ్ ఉంది. ఈ ట్యూబ్ ఏముందంటే ఫైర్ ఉంది, అవుట్ సైడ్ ట్యూబ్ ఏముంది, వాటర్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింగిల్ ట్యూబ్ బాయిలర్, హారిజెంటల్ యాక్సిస్ బాయిలర్. పాయింట్స్ అన్ని మీరు చదవండి, మీకు అర్థమైపోతుంది. లోకోమోటివ్ బాయిలర్, ఇది ఏంటంటే మొబైల్ అప్లికేషన్. మనకు లారీస్ లో కూడా క్యారీ చేయవచ్చు, ఎక్కడైతే ఇండస్ట్రీస్ లో అక్కడ ఇక్కడ కూడా క్యారీ చేయవచ్చు. ఫిగర్ చాలా పెద్దగా అనిపిస్తుంది కానీ ఇట్స్ విల్ బి ఇన్ స్మాల్ ఇన్ సైజ్. ఇండస్ట్రియల్ ప్రాసెస్ వర్క్ లో కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఇవన్నీ కూడా మనకేంటి ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. ఫిగర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి డ్రా చేయడానికి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తామంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ చదువుతాము. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ విత్ ఇన్ ది ట్యూబ్స్ ఏమున్నాయి, వాటర్ ఉంది, రైట్. కింద ఏముంది, ఫైర్. ఫైర్ ఏంటిదంటే ట్యూబ్ అవుట్ సైడ్ ద్వారా వెళ్తుంది. బట్ ప్రీవియస్ కేసెస్ లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ఆల్ ది కేసెస్ ట్యూబ్స్ లో నుంచి ఫైర్ వెళ్తుంది. దీని ఏ కేసులో చూసుకున్నా సరే ట్యూబ్స్ లో నుంచి ఫైర్ వెళ్తుంది. బట్ మనకు ఇక్కడ చూడండి ట్యూబ్స్ లో నుంచే ఫైర్ వెళ్తుంది. బట్ వెన్ యూ కమ్ టు ది బాబ్కాక్ విల్కాక్స్ బాయిలర్, రైట్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేది ట్యూబ్ కి అవుట్ సైడ్ లో వెళ్తున్నాయి. ట్యూబ్స్ లో ఏమంటుందంటే వాటర్ వెళ్తుంది. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్. ఇక్కడ బాయిలర్ షెల్ ఎలా ఉంది, హారిజెంటల్ గా ఉంది కాబట్టి హారిజెంటల్.
ఇందులో ఏం చేస్తున్నామంటే మనం ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ లో వాటర్ సప్లై చేస్తాము. బికాజ్ హై ప్రెషర్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాటర్ ట్యూబ్ అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్ లో డిస్కస్ చేసాము. Water tube boiler can produce nearly 165 bar pressure, whereas fire tube boiler can produce only 24 bar pressure. అందుకే మనకు ఆల్ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ లో ఏం చేస్తామంటే ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ సప్లై చేస్తాము దెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. ఇదేమో నార్మల్ గా స్కెచ్, ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండే ఫిగర్ అండి, బాకా విల్కాక్ సంబంధించింది. ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేవి ఇలా వెళ్తాయి. విత్ ఇన్ ది ట్యూబ్స్ ఏముంటాయంటే మనకు వాటర్ సప్లై ఉంటుంది. మన పాయింట్స్ అన్ని కూడా క్లాసిఫికేషన్ సంబంధించిన పాయింట్స్ మెన్షన్ చేసి సరిపోతుంది. ఫిగర్ మాత్రం నీట్ గా డ్రా చేయండి. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్ట్రిల్లింగ్ బాయిలర్ కూడా మనకు వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలరే. ఒక్కొక్క బాయిలర్ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చదవండి, సింపుల్ గానే ఉంటుంది. రైట్, ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి. లేమౌంట్ అని, ఇంకోటి లొఫెల్లర్ అని, బెన్సన్ బాయిలర్ అని. నో ఐ విల్ టెల్ యూ దీస్ 3: బెన్సన్ బాయిలర్, లొఫెల్లర్ బాయిలర్, ఇంకోటి లేమౌంట్. ఇవన్నీ కూడా సూపర్ క్రిటికల్ బాయిలర్. ఇవన్నీ కూడా మనకు డిఆర్డిఓలో కానీ ఎన్టీపీసీలో కానీ అబో క్రిటికల్ ప్రెషర్ పైన వర్క్ అవుతాయి. పవర్ జనరేషన్ ప్లాంట్లలో వర్క్ చేస్తారండి ఇవన్నీ కూడా. ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే చూడండి ఒకసారి. రైట్, హౌ ఇట్ వర్క్స్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఫీడ్ వాటర్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 3 యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి బికాస్ ఇట్ వర్క్స్ ఎట్ సూపర్ క్రిటికల్ ప్రెషర్ కాబట్టి. దిస్ ఈజ్ ది ఫీడ్ వాటర్. పంప్ ద్వారా వస్తుంది ఫీడ్ వాటర్. ఫస్ట్ దిస్ పోర్షన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఎకనామైజర్ బికాస్ ఇది బాయిలర్ షెల్, మన కంబషన్ చాంబర్. ఇక్కడ నుంచి హాట్ ఫ్లో గ్యాసెస్ వెళ్తున్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకేంటిదంటే బాయిలర్ అంటాము, ఈ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ టైప్ లో ఉన్న వాటిని. దీని పైకి వెళ్ళింది ఏమవుతుందంటే ఇది వచ్చేసి మనకు సూపర్ హీటర్, ఇది వచ్చేసి మనకు ఎకనామైజర్. రైట్, దీనిపైన మనకి ఏముంటుందంటే ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 2 ఫిగర్స్ లో నేను చూపిస్తాను. ఫీడ్ వాటర్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ హీట్ చేస్తున్నాము. హీట్ చేసిన ఫీడ్ వాటర్ ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి కిందికి వచ్చేస్తుంది బాయిలర్ దగ్గరికి. ఇక్కడ హీట్ చేసి ఈ రెడ్ పోర్షన్ అంతా కూడా ఏంటంటే వాటర్ వేపర్ అన్నట్టు, స్టీమ్ అన్నట్టు ఈ స్టీమ్ డ్రమ్ లోకి వెళ్తుంది. రైట్, ఇక్కడ స్టీమ్ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, ఇక్కడ సూపర్ హీట్ అవుతుంది. ఇక్కడ లెటస్ కన్సిడర్ ఎట్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ వాటర్ స్టార్ట్స్ ఎవాపరేషన్ ఎట్ 100 degrees centigrade. రైట్, ఈ ఎల్లో కలర్ లైన్ అంతా కూడా ఫీడ్ వాటర్ ఎట్ 100 degrees centigrade అనుకున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ హీట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ద్వారా మనకు స్టీమ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతూ ఉంది. రైట్, ఈ స్టీమ్ ఫార్మేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే నార్మల్ గా అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ లోనే 1 bar కానీ 2 bar కానీ రైట్ స్టీమ్ ఫామ్ అయి ఉంది. ఆ స్టీమ్ ఏం చేస్తుందంటే మళ్ళీ ఇక్కడ సప్లై చేసి సూపర్ హీట్ చేస్తున్నాం. మోర్ దెన్ 100, 150, 200, 250 degrees centigrade సూపర్ హీట్ చేసిన స్టీమ్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నట్టే మనం పవర్ ప్లాంట్ కి సప్లై చేస్తామండి. ఇక్కడ ఇక్కడ 2 యాక్సెసరీస్ మాత్రమే కనబడుతున్నాయి. ఒకటేమో ఇది సూపర్ హీటర్ అంటారు, ఇదేమో ఎకనామైజర్ అంటారు. దీనిపైన ఏముంటుందంటే మనకి ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దానిలో చూపిస్తాను, ఇదేమో లేమౌంట్ బాయిలర్ అంటారు. ఇదేమో హై ప్రెషర్ బాయిలర్, క్రిటికల్ ప్రెషర్ బాయిలర్ సంబంధించినవి. ఇవన్నీ కూడా పవర్ జనరేషన్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఇదేమో లో ఫెల్లర్ బాయిలర్, ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ పోర్షన్ ఉంది చూడండి, ఇది ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ అంటారు. రైట్, ఎయిర్ ఇన్ ఇలా వస్తుంది, ఇందులో హీట్ చేస్తుంది ఎయిర్ ని, ఇక్కడ నుంచి హాట్ ఎయిర్ బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఈ ఫిగర్ లో కూడా క్లారిటీ లేదు, ఎయిర్ ప్రీ హీటర్. నెక్స్ట్ ఫిగర్ లో క్లారిటీగా ఉంది. రైట్, ఇక్కడ నుంచి మనకు హాట్ వెల్ నుంచి వాటర్ వస్తుంది, ఫీడ్ వాటర్ పంప్ ద్వారా రన్ చేస్తున్నాము. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా ఫోర్స్ సర్క్యులేషన్ బాయిలర్స్ అని పంప్ ద్వారా సప్లై చేస్తున్నాము. ఎకనామైజర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే నార్మల్ గా ఫస్ట్ వాటర్ ని హీట్ చేస్తున్నాము. హీట్ చేసిన వాటర్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది అంటే ఎవాపరేటింగ్ డ్రమ్ లకు వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఫీడ్ వాటర్ ని ఇక్కడ సప్లై చేస్తున్నాము. ఇక్కడ మనకు ఎవాపరేట్ అవుతుంది స్టీమ్. ఆ స్టీమ్ ఎలా ఎవాపరేట్ అవుతుంది అంటే నేను చెప్తాను, ఫస్ట్ సైకిల్ కంప్లీట్ కానివ్వండి. రైట్, ఇక్కడ నుంచి స్టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది. స్టీమ్ అనేది ఇక్కడ వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఫర్నాన్స్ ఉంది, కంబషన్ ఛాంబర్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సూపర్ హీటర్ అన్నారు, రేడియంట్ సూపర్ హీటర్. సూపర్ హీటర్ ఏం చేస్తుందంటే జనరేట్ అనే స్టీమ్ ఫర్దర్ హీట్ చేయడానికి మాత్రం సూపర్ హీటర్ అంటాము. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ స్టీమ్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని బాయిలర్ అంటారు. ఇదేమో సూపర్ హీటర్, ఇది కూడా సూపర్ హీటరే. ఇది వచ్చేసి ఎకనామైజర్. ఈ పోర్షన్ ఉంది చూడండి, ఇది మనకు ఎయిర్ ప్రీ హీటర్. రైట్, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఎక్కువ హై ప్రెషర్ స్టీమ్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ జనరేట్ అయిన స్టీమ్ ఏం చేస్తున్నాడు అంటే చూడండి, హై ప్రెషర్ టర్బైన్ ఒకటి ఉంది, ఇంకోటి లో ప్రెషర్ టర్బైన్ ఉంది. ఈ హై ప్రెషర్ టర్బైన్ లో మనకు ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ స్టీమ్ మాత్రమే ఎక్స్పాండ్ అయి పవర్ జనరేట్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 2/3 ఆఫ్ స్టీమ్ ఈ రేడియంట్ హై ప్రెషర్ స్టీమ్ ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ వాటర్ మీద సప్లై చేస్తున్నాము. వాట్ టు జనరేట్ దట్ వాటర్ ఇంటూ వాట్ స్టీమ్. మాక్సిమం 2/3 ఆఫ్ స్టీమ్ ఏం చేస్తున్నాము అంటే వాటర్ ని స్టీమ్ గా కన్వర్ట్ చేయడానికి హీట్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ స్టీమ్ మాత్రమే ఇక్కడ పవర్ జనరేట్ కి యూజ్ చేస్తున్నాము. రైట్, పవర్ జనరేట్ అయిన తర్వాత స్టీమ్ లో ఉన్న ఎనర్జీ అంత లాస్ అయిపోతుంది, అది వాటర్ ఫామ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ వాటర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నామంటే
మళ్ళీ ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాము రీహీటర్ కి. సో దట్ ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అనేది ఇక్కడ ఫ్యూయల్ బంద్ చేయడం వల్ల ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఇలా వెళ్తాయి కదా, ఇక్కడ ఆ వాటర్ కంటెంట్ వస్తుంది కదా, ఆ వాటర్ ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ రైట్ వేపర్ గా ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ వేపర్ గా ఫామ్ అయిపోయిన వాటిని ఏం చేస్తుందంటే లో ప్రెషర్ టర్బైన్ పైన ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం. మీన్స్ ఇక్కడ 2 టర్బైన్స్ ఉన్నాయి. హై ప్రెషర్ టర్బైన్ లోనేమో ఓన్లీ 1/3 ఆఫ్ స్టీమ్ మాత్రమే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాము. రిమైనింగ్ 2/3 స్టీమ్ జనరేట్ యూస్ చేస్తున్నాము. ఆ జనరేట్ అయిన స్టీమ్ ని రేడియల్ హీట్ సప్లై చేస్తున్నాము. సూపర్ హీట్ అవుతుంది. ఈ సైకిల్ అనేది మొత్తం యాజ్ ఇట్ ఈస్ రిపీట్ అవుతుందండి. నెక్స్ట్ బెన్సన్ బాయిలర్. ఇక్కడ చూడండి ఎయిర్ ప్రీహీటర్ మీకు ఈజీగా కనబడుతుంది. ఎయిర్ అనేది అవుట్ సైడ్ నుంచి ఇలా వేస్తుంది. రైట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అన్ని కింది నుంచి పైకి వెళ్తాయి. కింద కంబషన్ ఛాంబర్ ఉంటుంది. ఎయిర్ అనేది ప్రీహీట్ అయిపోయిన ప్రీహీట్ ఎయిర్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే కంబషన్ ఛాంబర్కి వెళ్తుంది కిందికి. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఫీడ్ వాటర్ ఇలా వస్తుంది. దిస్ పోర్షన్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకనామైజర్. ఎకనామైజర్ అంటే ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి హీట్ తీసేసుకొని వాటర్ ని ఫస్ట్ హీట్ చేస్తుంది. హీట్ చేసిన వాటర్ ఏంటంటే బాయిలర్. ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా బాయిలర్. రైట్ బాయిలర్ తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? సూపర్ హీటర్. బాయిలర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే సూపర్ హీటర్కి వెళ్తుంది. సూపర్ హీటర్ లో సూపర్ హీటర్ స్టీమ్ వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే పవర్ జనరేషన్, ఎక్కడైనా టర్బైన్ పైకి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి వెళ్తుంది. దాని పాయింట్స్ కి సంబంధించిన కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి. దీస్ టైప్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ ఆర్ యూజ్ వేరే రైట్. క్రిటికల్ ప్రెషర్ ఏంటిది అంటే ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ మీన్ బై క్రిటికల్ ప్రెషర్. రైట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఫిగర్, రైట్ యాక్చువల్ గా దిస్ ఈజ్ వాట్ విన్ ఉన్న టెంపరేచర్ ఎంట్రోపీ డయాగ్రామ్. రైట్ ఇట్ సైడ్ ఉన్నదంతా కూడా ఏంటిదంటే వాటర్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా కూడా వాటర్ ఉంటుంది. దిస్ వి కాల్ ఇట్ as a liquid region and this side we call it as a vapor region. And in between ఏముంటుందంటే wet region. Wet region means liquid starts converting into vapor అని. బట్ సూపర్ క్రిటికల్ లైన్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ అబోవ్ ఉంది కదండి ఒక పర్టికులర్ లైన్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే రైట్ ద వాటర్ ఇమీడియట్లీ స్టార్ట్స్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ వేపర్. రైట్ అక్కడ ఈ వెట్ స్టేట్ అనేది ఉండదు. లిక్విడ్ స్లోగా వేపర్ ఫార్మేషన్ అనేది ఉండదు. ఇమ్మీడియట్ గా పర్టికులర్ పాయింట్ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే వాటర్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్? స్టీమ్. రైట్ ఆ ప్రెషర్ ఎంత ఉండాలి? గ్రేటర్ దెన్ 221 బార్ అండ్ 374 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. రైట్ ఈ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా ఈ బెన్సన్ బాయిలర్ కానీ, లొఫెల్లర్ బాయిలర్ కానీ, ఈ లేమౌంట్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇవన్నీ అన్ని సూపర్ క్రిటికల్ బాయిలర్స్ అండి. ఇవన్నీ ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే మనం పవర్ ప్లాంట్స్ లో యూస్ చేస్తాం. రైట్ ఇక్కడ మీకు సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి. రైట్ ఫస్ట్ ఇది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలరే, ఇది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలరే. మీన్స్ ఫస్ట్ అన్ని బాయిలర్స్ అన్ని కూడా ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ ఉన్నాయి. ఈ బాబ్కాక్, విల్కాక్స్, రైట్ స్ట్రిల్లింగ్, లేమౌంట్, బెన్సన్, లొఫెల్లర్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా మనకి ఏంటంటే వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్. ఇవన్నీ కూడా హై ప్రెషర్ బాయిలర్స్. ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ అన్ని కూడా లో ప్రెషర్ గా ఉంటాయి. అప్ టు 24 బార్ మాత్రమే. ఈవెన్ డిస్కస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫైర్ ట్యూబ్ అండ్ వాటర్ ట్యూబ్. ఇక్కడ చూడండి 24.5 బార్ ఉంటే మాక్సిమం ఇట్ కెన్ జనరేట్ ఈస్ ఫైర్ ట్యూబ్. మాక్సిమం ఎంత ప్రెషర్ వితౌట్ యూజింగ్ యాక్సెసరీస్ ద్వారా 165 bar we can produce by using water tube boilers. If I want to produce more than that we can go for accessories. Accessories ఏంటివి? సూపర్ హీటర్, ఎకనామైజర్, ప్రీ హీటర్. ఇవి పెడితే మనకి ఏంటి సూపర్ క్రిటికల్ ప్రెషర్ కంటే ఎక్కువ కూడా మనకి జనరేట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్? స్టీమ్ బాయిలర్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా స్టీమ్ బాయిలర్. ఈ పీపీటీ నేను ఆల్రెడీ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో కూడా షేర్ చేశాను. ఐ విల్ షో యూ. రైట్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో చూడండి స్టీమ్ బాయిలర్ అనే పీపీటీ కూడా ఉంది అండర్ యూనిట్ నెంబర్ 4. రైట్ స్టీమ్ బాయిలర్ ఉంది. ఇది కావాలంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దీనికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ కాపీ కూడా నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను. యూ కెన్ ఆల్సో గో త్రూ ఇట్. నెక్స్ట్ వి విల్ గో ఫర్ స్టీమ్ కండెన్సర్. స్టీమ్ కండెన్సర్ అంటే ఏంటిది? ఇన్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిగర్ ఐ హావ్ షోన్ యూ దట్ దిస్ పోర్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టీమ్ బాయిలర్. ఈ పోర్షన్ అంతా కూడా స్టీమ్ బాయిలర్. And the next portion, this portion is nothing but what? Steam condenser. It is also very very important. Next steam condenser ఇంకోటి ఏం చదువుతామంటే కూలింగ్ టవర్ చదువుతాం. కూలింగ్ టవర్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే స్టీమ్ కండెన్సర్, కూలింగ్ టవర్. స్టీమ్ కండెన్సర్ అంటే కూలింగ్ టవర్ ఉంటుంది. స్టీమ్ కండెన్సర్ లేకపోతే కూలింగ్ టవర్ ఉండదు. స్టీమ్ కండెన్సర్ టాపిక్స్ నో వి విల్ డిస్కస్ దట్ ఆల్సో. రైట్ కమ్ టు ది స్టీమ్ కండెన్సర్. స్టీమ్ కండెన్సర్ సంబంధించిన టాపిక్ కూడా ఐ ప్లేస్డ్ ఇన్ గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ అండర్ యూనిట్ నెంబర్ 4. దానికి సంబంధించిన టెక్స్ట్ బుక్ కాపీ కూడా నేను ఇక్కడ ప్లేస్ చేసి యూ కెన్ ఆల్సో గో త్రూ ఇట్. నౌ కమ్ టు ది స్టీమ్ కండెన్సర్. స్టీమ్ కండెన్సర్ అంటే ఏం లేదండి, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ సేస్ దట్ ఇట్ కండెన్సెస్ ది స్టీమ్. ఒకసారి టర్బైన్ పైన ఎక్స్పాండ్ అయిన తర్వాత ఆ స్టీమ్
మళ్ళీ ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనం బయటికి రిలీజ్ చేయకుండా రీయూజ్ చేసుకోవడానికి స్టీమ్ కండెన్సర్ యూజ్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ ఎ క్లోజ్డ్ వెసల్ ఇన్ విచ్ ద స్టీమ్ ఈస్ కండెన్స్డ్. కండెన్స్ ఎందుకోసం చేస్తున్నామంటే వన్స్ అగైన్ ఐ విల్ టెల్ యూ దట్ స్టీమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది వాటర్ వేపర్. ఆ వాటర్ వేపర్ ని మనము లిక్విడ్ ఫామ్ గా వాటర్ ఫామ్ గా కన్వర్ట్ చేసి మళ్ళీ బాయిలర్ కి ఇస్తాము ఇన్పుట్. స్టీమ్ కండెన్సర్ లేకపోతే ఆ వాటర్ అంతా కూడా మనం ఎక్కడికి ఆ స్టీమ్ అంతా కూడా ఎక్కడికి చేయాలి, అట్మాస్ఫియర్ కి రిలీజ్ చేయాలి. ఇఫ్ ఐ రిలీజ్ ఇట్ ఏమవుతుందంటే ఆ స్టీమ్ లో ఉన్న హీట్ కానీ ఆ వాటర్ కానీ మనం బయటకు రిలీజ్ చేస్తే మనకు అంతే అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ అనేది అవైలబిలిటీలో ఉండదండి. బికాస్ పవర్ ప్లాంట్ అంటే 3 to 4 దానికి రన్ చేయాలంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ వెరీ వెరీ లార్జ్ అమౌంట్. అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ అవైలబుల్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే మనం స్టీమ్ కండెన్సర్స్ ని ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటాం. స్టీమ్ కండెన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ steam is condensed. The steam gives the steam gives up heat to the coolant during the process of condensation. Hello. Hello. హలో హలో అందరికి వినబడుతుందా? వినిపిస్తుంది సార్. ఇది టైం 11 అవుతుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ 11:15 కి వేరే క్లాస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ అండి. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా హలో సార్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో లేదా నాకు పింక్ చేయండి. ఈవెన్ గూగుల్ క్లాస్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ. క్లాస్ 11:15 స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ నీడ్ టు ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి. సో దట్ ఇఫ్ ఎనీ డౌట్స్ వి విల్ డిస్కస్ త్రూ వాట్సాప్ త్రూ మెయిల్ ఆర్ త్రూ ఓకేనా? నాకు చాట్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో దట్ ఐ కాంట్ హియర్ యువర్ వాయిస్. Hello. Now I am leaving because next class is going to start now. Thank you. Thank you, Auntie. ఓకే సార్.